सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। गुर नानक पग पंकज बंदन पंकज बंदन सिमरो अंगद तोख निकंदन। अमर दास गुर हृदय त्याओ जी हृदय त्याओ। श्री गुरु रामदास गुण गाओ। श्री अर्जन विगनन के नासक विगनन के नासक। हरे गोविंद शुभ मत प्रकाशक। श्री हरि राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हरे कृष्ण मनाओ बहोरी। तीग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला। तारो तारा तार पौन पौन सीसा जी पौन पौन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। या में अमृत नाम है माणिक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब ओदत बंदो कर अनुराग। एक अंकारा सतगुरु तह प्रसाद सच होए। वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहेगुरु जी की फतेह है
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु साहिब जी अध्याय तीसरा। श्री गुरु नानक देव जी अवतार। कबित को काव्य उपमा सो देत पार जात पग। को कहे गुरु पग कमल अमल है। जो पार जात ना चितन गत दान नाही। अमल कमल रैन विखे मुख मिल है। को काव उपमा सो देत पार जात पग। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जियो। साहिबे कमाल दसां ही गुरुआं दी आत्मक जोत। चवर छतर तखत दे मालक। धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। तिन्हां दी पावन पवित्र बारगाह विच आप संध्या दे समय सजे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। गज वज के फतेह प्रवान करो जी। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अकाल पुरख वाहिगुरु जी दी किरपा दे नाल इतिहास आरंभ होया है। गुरु नानक पातशाह जी दा पावन पवित्र जीवन। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी चूड़ामण ने जिस तरह अंकित किया है, उसे तरह लगभग कोशिश है कि उसे तरह आप संगतां दे नाल साझा किया जावे। कल आपां ने सरवण किया सी कि गुरु अंगद देव जी दे कोल भाई बाला जी आए ने। नमस्कारां कीतियां, भेटावां रखियां ते गुरु अंगद देव जी ने पुछया तुहाडा नाम की है, तुहाडा गुरु कौन है, तुसीं कित्थों दे रहण वाले हो। जदों इन्हां सवालां दे जवाब मिल गए ते आख्या भाई बाला जी ने कि मेरे गुरु गुरु नानक पातशाह जी हन। बस इन्ना सुनन दी देर सी। गुरु अंगद देव पातशाह ने भाई बाले नू गलवकड़ी विच लिया। बहुत देर तक अपने सीने नाल ला के रखिया। फिर गुरु नानक पातशाह जी दी बाबत गल्लां बातां आरंभ होईयां ते संध्या दा समा पै गया। फिर सारी रात इसे तरह विचार करदियां करदियां निकल गई। अगला दिन चढ़ आया। इशनान पान करन तो बाद फिर भाई बाले नू बुलाया। फिर गुरु नानक पातशाह जी दी बाबत जानकारी लैनी आरंभ की। कल जो आपां ने सरवण कीता, भाई बाले ने आख्या सतगुरु गुरु अंगद देव जी गुरु नानक पातशाह दी एक जन्म पत्री है जो प्रोहत हरदयाल ने बनाई। वो पत्री भाई लालू जी दे घर जो मेहता कालू जी दे छोटे भरा ने उन्हां दे घर हो सकती है पई होवे। ते जे वो प्राप्त हो जावे ते आपां नू सही सही समा ते थवार दा पता लग सकदा है। गुरु अंगद देव पातशाह ने आख्या भाई बाला जी तुसीं तलवंडी दे रहण वाले हो, तुसीं किरपा करो तुसीं ही जावो ते जाके पत्री ढूंढ के लियावो। ते सतगुरां ने भाई लाला पन्नू दी ड्यूटी नाल लगाई। एक सिख भाई लाला पन्नू नू नाल लैके भाई बाला जी तलवंडी पहुंचते ने। लालू जी नू नमस्कारां कीतियां
ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਲੱਭ ਗਈ। ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਪੰਨੂ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਪੱਤਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਟਿਕਾਈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਦੇਖੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਮੋਖਾ ਉਸਦਾ ਗੋਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਪੈੜੇ ਮੋਖੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਮੋਖਾ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੱਤਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਆਰੰਭ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜੋ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਤਤ ਬੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੋਹ ਆਦ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿੰਨਾ ਨਾਈ ਸੈਣ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਨ ਬਣਦਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੌਡੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ,
ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਨੀਤ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਕਵਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਬਿਤ ਕੋਉ ਕਵ ਉਪਮਾ ਸੋ ਦੇਤ ਪਾਰ ਜਾਤ ਪਗ, ਕੋਉ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਪਗ ਕਮਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਜਾਤ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਖਿੜਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਜਾਤ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਾਰਜਾਤ ਸਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਾਰਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਗ ਕੀਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਪਾਰਜਾਤ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਗੋਪੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਪਾਰਜਾਤ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤੀ ਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਇਹ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰ ਜਾਤ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ। ਪਾਰ ਜਾਤ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਾਰਜਾਤ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਹੈ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ, ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਖੀਦਾ, ਮੁਖ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਮੁਖ ਕਮਲ ਆਖੀਦਾ, ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਆਖੀਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਆਖਦੇ ਆ। ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਮਲ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ ਜੀ। ਜੋ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨਾ ਚਿਤਨ ਗਤ ਦਾਨ ਨਾਹੀ, ਕਮਲ ਅਮਲ ਕਮਲ ਰਹਿਨ ਵਿਖੇ ਮੁਖ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਜਾਤ ਹੈ ਉਹ ਚਿਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਜਾਤ ਦਰਖਤ ਹੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚਿਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਜਾਤ ਦਰਖਤ ਕੋਲ ਨਾ ਮਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਿਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ, ਬਸਰ ਦਿਨ ਰਜਨੀ ਰਾਤ, ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਦੁ ਸਹਿ ਚੇਤ ਦੇਤ ਕਾਮ ਨਾ ਭਗਤ ਨਿਜ, ਬਾਸਰ ਓ ਰੰਜਨੀ ਮੈਂ ਏਕ ਸੇ ਸੁਤਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ 24 ਘੰਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੈ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਫਿਰ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ, 24 ਘੰਟੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਖੇ ਪਦ ਆਦਰ ਨ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਮਲ ਕੋ, ਤਾਂ ਤੇ ਪਗ ਪਗ ਪਾਰ ਜਾਤ ਨਾ ਕਮਲ ਹੈ। ਨਾ ਪਾਰਜਾਤ ਦਰਖਤ ਤੇ ਨਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਅਨੂਪ ਹਨ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਕਰ ਤੂੰਬੀ ਕਟ ਕੀਨ ਕੋ ਪੀਨਾ, ਤਾਨੇ ਉਪਰ ਕਮਰੀ ਸਿਤ ਲੀਨਾ। ਇਹ ਚਰਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਿੱਟਿਆ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਜਾਈ, ਟੋਪੀ ਲੰਬੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਸਤਰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੂੰਬਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500-550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੂੰਬਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਪੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੰਬਲੀ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਕੁਲੈ ਸੀਸ ਪਰ ਧਾਰੀ, ਸਮਸ ਸਵੈਤ ਦੀਰਘ ਇੱਕ ਸਾਰੀ। ਦਾੜੀ ਚਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦੀ ਕੰਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਰ ਗੋ ਨਾਨਕ ਧਿਆਨਾ, ਬੰਦੇ ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਵਿਧਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 45 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਬਾਲਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਬਰ, ਸੁੰਦਰ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਸਮੁਖ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਦਾ ਸਰ, ਸੋਹਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਵਾਚ, ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਕਲ ਯੁਗ ਪਾਏ ਅਕਾਲ ਪਰ ਜੋਰਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਕੁਰਤਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਅਗ ਓਗ ਪ੍ਰਘੋਰਾ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਈਰਖਾ ਵਕੀਲੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਦ ਦੁਕਾਲ ਹੋਤ ਅਤ ਪਾਤਾ, ਭਇਓ ਮਲੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿਖਿਆਤਾ। ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਵ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਾਰ ਕਾਟ ਵੱਢ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਪੰਥ ਮੁਹੱਬਤ ਬੜਦੇ ਅਪਾਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਥ ਭਾਵ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਮਲ ਮੈਂ ਮਤਹੀਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਪਰਜਾ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਹਲਕੇ ਹੋਏ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰੂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜੀ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਹੱਕ ਵੱਢ ਵੱਢ ਖਾਂਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਵ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੋ ਗਰੀਬ ਕੋ ਹਤੈ ਕੁਸਾਲੀ, ਗਊ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਲ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕੀਨ ਕੁਚਾਲੀ। ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਚਾਲ ਚੱਲੀ, ਸੋਹਣੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੁਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਭਾਵ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਕਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਰਪਤ ਭਏ ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਤ ਮੰਦ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਜੇ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਰਾਜੇ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬਰੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਮੱਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਨ ਸੁਭ ਕਰਮ ਖੋਸ ਕਿਸ ਲੀਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਖੋਈ ਲਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਾਰਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਲਪ ਬੇਸ਼ਿਆ ਗਾਮੀ, ਮੰਤਰੀ ਲੋਲਪ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਸਵਾਗਾਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਭਾਵ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਵੇਸਵਾਗਾਮੀ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਰਾਚਾਰ ਕਰਹੀ ਮਨ ਭਾਮੀ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਦੁਰਮਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦਰੋਦਰੀ, ਦੋਇ ਕਿਰਤ ਦੁਖਤ ਕਲੇਸ਼। ਦੁਰਮਤ ਮਾੜੀ ਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋਨ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਰਸ ਸੋ, ਧਰਮ ਪਇਓ ਰਾਕੇਸ਼। ਧਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਪੰਖ ਕਰ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੂੜ ਹੀ ਕੂੜ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਚੌਪਈ ਨਿਰਪਤ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਨਹਿ ਕਾਈ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਪੁਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੇ। ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਬੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਵਾਬੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਯਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਜਾ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਯਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਬਸ ਅਧਕਾਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਝੂਠੇ ਕੋ ਸਾਚਾ ਕਰ ਦੇਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤ ਨਿਆਇ ਕੋ ਨਾਉ ਨ ਲਈ। ਸੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਰਿਹਾ। ਜਹ ਤੈ ਚਲੀ ਮਲੇਸ਼ਨ ਭਾਖਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਧਰਮ ਨਰਨ ਸਭ ਨਾਖਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਪੁੰਨਹੀਨ ਤਨ ਪਾਪਨ ਕੀਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋ ਗਏ। ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਬਖ ਸੋਟੈ ਦੇਖਤ ਦੀਨਾ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਨ ਖੋ ਲੈਣਾ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਕਾਰਜ ਕੇ ਕਰਤਾ ਹਾਨੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ। ਸਣ ਜਿਉ ਤਨ ਖੋਵੈ ਦੁਖਦਾਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਸਾ ਹੋਵੇ ਸਣ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਰੱਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਪਰਦਾਰਾ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁੱਤਦਾਰਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਤਨ ਮਨ ਸੋਹਿਤ ਧਾਰਾ। ਤਨ ਮਨ ਬਸ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਵੇ। ਦੋਹਰਾ ਜੰਗਮ ਬਹੁਤ ਸਰੇਵਰੇ, ਕਰਤ ਦਿਗੰਬਰ ਰਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਮ ਨੇ, ਸਰੇਵੜੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ। ਜੰਗਮ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਭ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਮ ਨੇ। ਸਰੇਵੜੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੰਗਮ ਨੇ, ਦਿਗੰਬਰ ਨੇ, ਪਿਤੰਬਰ ਨੇ, ਸਿਤੰਬਰ ਨੇ। ਇਹ 3-4 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੈਨੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਹੋਤ ਬਾਦ ਮਰ ਖੁਆਰ। ਸਾਰੇ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਚੌਪਈ ਕੀਨੇ ਦਵਾਦਸ ਮਾਰਗ ਜੋਗੀ। ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ 10 ਮਾਰਗ ਬਣਾ ਲਏ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਨ ਭਏ ਬਿਯੋਗੀ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਛੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਕਲ ਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਅਸਰ ਪਿਆ
ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਗਊ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਗਊ ਨੇ, ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਪਰ ਕੋ ਬਾਦਾ। ਹਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਪਰਸ ਪਰ ਵਧੇ ਬਿਖਾਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਖਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮੂੰਡ ਮਡਾਵੇ ਹੋਏ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਸਿਰ ਮੁੰਡਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਗਰਭ ਨਾਰ ਮੈਂ ਹਿਰਦਾ ਦੁਰਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਅਤੀਤ ਕਹਾਏ ਬੈਰਾਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵਦ ਮਨ ਦਉ ਲਾਗੀ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੀ 4 ਪੈਸੇ ਕਮਾਵੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਉ ਅਗਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਪਹਿਰੂਆ ਕਰੈ ਸਤੇਈ। ਪੰਡਤ ਪਹਿਰੂਆ ਕਰੇ ਸਤੇਈ, ਚੋਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਖਵਾਰੀ ਕੋ ਸਦਨ ਕਰੇਈ। ਕੌਣ ਰਾਖੀ ਕਰੇ? ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਤੀ ਬਾਰ ਰਖਬਾਰ ਨਿਰਪਾਲਾ। ਪਰਜਾ ਖੇਤ ਕੋ ਖਾਤ ਕੁਢਾਲਾ। ਰਾਜਾ ਪਰਜਾ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ 600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਨ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਭਇਓ ਭਾਰ ਧਰ ਪਰ ਅਦਕ। ਧਰਮ ਧਰਤ ਨਹਿ ਧੀਰ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ, ਧੀਰਜ ਖੋ ਬੈਠੀ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਕੌਣ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਕਿਰਤ ਘਣ। ਅਕਿਰਤ ਘਣ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬਾ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, 10 ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ, ਏਕ ਬਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਏਕ ਭੀ ਨਾ ਦੇ 10 ਭੀ ਹਿਰਲੇ, ਤੋ ਮੂੜਾ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਕਰੇ। ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਵੀ ਖੋਲਵੇ ਤੇ 1 ਵੀ ਨਾ ਦਵੇ? 10 ਵੀ ਖੋਲਵੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਵੇਂਗਾ ਉਹਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰ ਹੈ ਤੇ ਅਕਿਰਤ ਘਣਾ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ, ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਕਿਤ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਲੈ ਵੀ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਈ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਆਦਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਗਰਸੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰੂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਕਲਯੁਗ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 5.5 ਤੋਂ 6,000 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਉਮਰ 4,32,000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਉਮਰ 4,32,000 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ 6,000 ਸਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਵੇਗਾ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਾ। 5-5 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਕਰਨੀ। ਐਸਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਵਿੱਖਤ ਬਾਗ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਇੱਧਰ ਧਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਨੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਬਿਕੁਲ ਭਈ ਪੈ ਪੀਰ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਨਹਿ ਜਗਤ ਮੈਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਪਈ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਆਰਾਧਨ ਕੀਨਾ, ਭਣਤ ਬੇਨਤੀ ਭਈ ਅਧੀਨਾ। ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰ ਪੁਰਖ ਪੁਰਾਤਨ, ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਸਨਾਤਨ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੇ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰ ਨਾਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਦੀਨ ਬੰਧ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ, ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੀਨਾਨਾਥ ਪ੍ਰੋਖ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ, ਹੇ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਜਰ ਅਮਰ ਅਨਵਦ ਅਪੇਖਾ, ਹੇ ਨਾ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਬੈ ਨਿਰੰਜਨ ਅਲਖ ਅਲੇਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ, ਅਲਖ ਅਲੇਖ ਹੋ। ਕਲਮਲ ਕਲ ਕੇ ਕਾਰ ਬਿਥਾਰਾ, ਆ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਬੇ ਭਾਰ ਨਹਿ ਜਾਏ ਸੰਭਾਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਸਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤ ਦੁਸਤਰ ਦੁਖ ਵੇਲਾ ਭਇਓ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਬਿਨ ਅਵਲੰਬ ਜਾਤ ਨ ਰਹਿਓ, ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਤਜੁਗ ਮੈਂ ਚਾਰੋ ਚਰਨ, ਸਤਜੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ 4 ਪੈਰ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਤ੍ਰੇਤੈ ਤੀਨ ਰਹਾਏ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਦਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੁਆਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਰਹੇ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਕਲ ਇੱਕ ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ। ਕਲਯੁਗ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚਰਨ ਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚਰਨ ਤੇ ਖੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਕਲਮਲ ਮੈਂ ਆਇਓ ਕਲ ਕਾਲਾ ਹਾਂ। ਭਇਓ ਸੁਜਾਤੇ ਭਾਰ ਵਿਸਾਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਅਕਿਰਤ ਕਣਾਂ ਦਾ, ਨਸ਼ੁਕਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਕਰੋ ਜੀ। ਏਕ ਚਰਨ ਤੇ ਟਿਕਾ ਨਾ ਜਾਈ ਇੱਕ ਚਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਅਵਲੰਬ ਨ ਥਿਰਤਾ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਅਬਲੰਬ ਦਿਓ, ਸਹਾਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਬਿਨੈ ਸੁਨ ਲੀਜੈ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੋਵੋ ਕੋ ਅਵਲੰਬ ਦੀਜੈ। हे ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਜੋਤੀ ਰੂਪ ਆਤਰੀ ਬਾਨੀ ਸੁਨਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਨ ਸੁਖ ਦਾਨੀ। ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਬਲ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਠਾਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਨਿਜ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਥ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾ ਲਏ, ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਰੇ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਤਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤ ਠਹਿਰੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਿਆ। ਕਿਨਹੁ ਨ ਮਹਿਮਾ ਨਾਮ ਬਿਥਾਰੀ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕੀ ਰੀਤ ਨ ਡਾਰੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਰੀਤ ਜਗਾਈ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਜੋ ਹੋਵਤ ਅਵਲੰਬਤ ਸੋਨੀ ਇਉ ਵਿਚਾਰ ਬੋਲੇ ਜਗ ਜੋਨੀ। ਫੇਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਬਿਥਰੋ ਜਬ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਝ ਅਵਲੰਬ ਹੋਏ ਹੈ ਤਬ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼। ਨਾਮ ਦੇ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਘਟੇਗਾ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਵਲੰਬ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਪੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੋ ਜਗ ਆਏ ਮੋਹ ਬਿਨ ਹੋਤ ਨ ਆਨਿਓ ਪਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਆਖੀ, ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਜਪੀ, ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, ਸਤਨਾਮ ਪੜ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਧਾਮ ਧਰ ਧੀਰਜ ਦੀਨੋ, ਪਾਏ ਅਲੰਭ ਹੋਏ ਦੁਖ ਛੀਨੋ। ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਗਿਰਾ ਗਗਨ ਕੀ ਸ਼ੋਨੀ, ਔਰ ਕਰ ਪਰਮ ਹਰਖ ਮੁਖ ਮੋਨੀ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਈ। ਜਗ ਮੈਂ ਰਘੁਵਰ ਕੁਲ ਅਕਲੰਕਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਬੇਦੀ ਕੋ ਮਦ ਮੇ ਅੰਕਾ। ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਧਾਰ ਨਿਜ ਰੂਪਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰੂਪ ਅਨੂਪਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਲਾ ਸੰਦਰ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ, ਕਾਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਕੋ, ਮੈਂ ਬਰਣਿਓ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੁਨੋ ਜਨਮ ਕੀ ਅਬ ਕਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਖ ਦਾਏ। हे ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 3-4 ਤੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।